Om. 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 Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master EK. Namaskaram, Master MN. Namaskaram, Master VPS. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV to your lotus feet. Master CVV, Namaskarams to your lotus feet. Vastev. కామేశ్వరరావు గారు మీరు వీడియో మ్యూట్ చేసుకోవాలండి. Case number 37. A lady aged about 28 years came to our dispensary with the following complaints. Since many years, always she had a bad circulation. Legs were heavy in the summer season. She could not bear sun and warm climate. Legs were edematic and tendency to varicose. This morning she observed a red clot in her left eye. Both the eyes were burning. She had all the children diseases. Bowels were always constipated. Now this was one of the main problems. When she forces to pass the stool, she passes blood. 2 years ago, she suffered from fissure. She was applied to freezing cauterization. Passing the stool was very painful for her. Attained menarche at 11 years. It was always regular. She was tired on the first day. She had little pain on the first day. Since many years, she had a problem of mycosis and mushrooms in vagina. Each time she had a relation, she gets this. Very often she had itching. She had first sexual relationship at the age of 16 years. She used to have many relationships with different boys. This was because she wanted to be away from feeling guilty and frustrated from an incident of very abused by one of her cousin at a very early age. Because of all this, she had many gynecological problems. Now, since 1.5 months, she stopped relationships because she was not feeling any pressure. She used the pill only on few occasions for few months. She did not apply any other contraception. Never she got pregnancy. She had an accident 6 years ago while skiing and broke her ligament in the left knee. She was with plastic ligament. Due to this, her legs were ill-balanced and she had ill-balanced walk and hence developing scoliosis. She was very anxious and nervous, always in tension. Always she was angry, but since she had been practicing yoga, it was getting better. She had a sensitive skin. It makes itching by contacting water, developing brown patches on the face. Appetite was good. She takes 2 hours to fall asleep. She gets many dreams. She had some nightmares. Now she had good dreams. She finds the solutions for problems in her dreams. Sometimes she had bleeding from the gums and teeth were painful. Her mother was in coma for 41 days before getting pregnant of her. Her father had circulatory problem. Sometimes she feels depressive. In past, she was very sad and dissatisfied. She had 5 to 6 times cystitis.
On 19th June 1994, Dr. E. Ananta Krishna prescribed acid nitric 31 dose. On 19th July, he prescribed Cifilum 201 dose. On 19th September, he prescribed acid nitric 31 dose. On 19th October, he prescribed Cifilum 201 dose. She was better after the treatment, but still she had anxiety and nervousness, which was increased after coming to Paris. Menses was normal. Now she had no cystitis and no problem of vagina because no sexual relationship on this year. On 22nd October 1995, Dr. E. Ananta Krishna prescribed Naxvamka 201 dose. On 22nd November, he prescribed Azurfas 1M 1 dose. On 22nd December, he prescribed Cifilum 1M 1 dose. On 22nd February 1996, he repeated the dose. ఇది కేసు అయితే నేను అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్స్ చెప్తాను. కేసు అసలు ఆ డిసీజ్ నేను ఎలా అర్థం చేస్తున్నానంటే నేచర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. థర్డ్ పాయింట్ హ్యాడ్ ఆల్ చిల్డ్రన్ డిసీజెస్. తర్వాత 6th పాయింట్ లో 11 years కి మెచ్యూర్ అయింది, మెన్సెస్ తో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, కొంచెం టయర్డ్ ఫస్ట్ డే, స్లైట్ డిస్మెనోరియా ఉంటుంది ఫస్ట్ డే. సో పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేవు ఇక్కడ వరకు. ఇక్కడ 6th పాయింట్ లోనే ఫస్ట్ సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్ ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 16 years అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ సెంటెన్స్ అదే పాయింట్ లో this was because she wanted to be away from feeling guilty and frustrated from an incident of very abused by one of her cousin at a early age. అంటే ఈవిడ 16th year లో రిలేషన్షిప్ ఈవిడ స్టార్ట్ చేసింది, ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. దానికి ముందు అయినా అయి ఉండాలి, ఆ సంవత్సరం అన్నా అయి ఉండాలి. ఈ ఎర్లీ ఏజ్ అన్నారు కదా, అంటే ఇంతకంటే తక్కువ టైంలోనే అయి ఉండాలి, 16 years కంటే లోపు అబ్యూజ్ చేయబడింది కదా, అంటే మానసికంగా డిస్టర్బ్ అయింది. అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే గిల్టీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఫీలింగ్ ఉందని చెప్పింది కదా, దాన్ని తప్పించుకోవడానికి దాని నుంచి ఇవి మెయింటైన్ చేస్తున్నాను రిలేషన్షిప్స్ అని చెప్పారు 6th పాయింట్. అయితే సో 16 years ఏజ్ నుంచి రిలేషన్షిప్స్ స్టార్ట్ చేశారు ఆవిడ. షీ యూజ్డ్ టు హ్యావ్ మెనీ రిలేషన్షిప్స్ విత్ డిఫరెంట్ బాయ్స్ అని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ మాస్టర్ గారు యాసిడ్ ఫ్లోర్ అని కూడా అని ఆ ప్రెజుడిస్ పెట్టుకోకుండా, ఇంకా యాసిడ్ ఫ్లోర్ అంటే వీడికి డిజైర్ వల్ల అలా చేసేసింది అని ఆయన పెట్టుకోకుండా, ఎందుకు అలాగా అన్ని రిలేషన్షిప్స్ పెట్టుకున్నావు అంత చిన్న ఏజ్ లో అని అడిగి ఉంటారు రీజన్. అంటే అలా అడిగేటప్పటికి సమగ్రంగా ఆ డ్రగ్ పిక్చర్ అంతా మారిపోయింది ఆవిడ చెప్పిన ఆన్సర్ తో కదా. దిస్ వాజ్ బికాజ్ షీ వాంటెడ్ టు బి అవే ఫ్రమ్ ఫీలింగ్ గిల్టీ అండ్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ నుంచి తను రిలాక్సేషన్ అది వెతుక్కుంది ఆవిడ వైపు. అంటే 6th పాయింట్ లోనే ఆవిడ చెప్పింది, దాన్ని ఇప్పుడు చదివిన సెంటెన్స్ ని బట్టి మనకేం అర్థమవుతుంది, తను ఆ అబ్యూజ్డ్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ కజిన్ వల్లది, ఆ ఫీలింగ్స్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్లస్ మైండ్ రిలాక్సేషన్ కి రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్ చేసింది. అంటే సమ్ ఎఫెక్షనా, లేకపోతే సమ్ కన్సర్నా, లేకపోతే సమ్ కన్సోలేషనా, వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం, లేదా ఈ ఈ దీనికి రిలాక్సేషన్ ఆవిడ దాంట్లో చూసుకోవటం జరిగింది. అయితే వినిపిస్తోంది కదా. నాకేంటో సైన్ డౌట్ అని వస్తే అయితే ఆవిడ అలా అది మనకు అర్థమవుతుంది అక్కడ. నెక్స్ట్ కానీ పై దాని కాన్సిక్వెన్సెస్, ఈ రిలేషన్షిప్స్ వీటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమైంది, ఆ 6th పాయింట్ లోనే చెప్పింది ఆవిడ. చాన్నాళ్ళ నుంచి ఆ మష్రూమ్స్ తో సఫర్ అవుతా ఉంది. అంటే ఎప్పుడు రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసినా ఇది వస్తుంది. సో అదొకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గైనకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తున్నాయి. 1.5 months నుంచి ఆపేసింది. ఎందుకు క్లియర్ గా చెప్తోంది, మనం ఇందాక అనుకున్నది ఆ ప్రెషర్ నుంచి రిలీవ్ అవడం కోసం, ఆ ఫీలింగ్స్ నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం ఆవిడ సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్ చేసింది
అదే మన కన్ఫర్మేషన్ కోసం అన్నట్టుగా 7th పాయింట్‌లో ఆవిడ చెప్పారు. ఒక 1½ మంత్ నుంచి ఆవిడ స్టాప్ చేసింది. ఎందుకంటే షీ వాస్ నాట్ ఫీలింగ్ ఎనీ ప్రెషర్. ఇది మనకు కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది ఆవిడ మైండ్ సెట్‌ని. అదొకటి. నెక్స్టు 16th పాయింట్. 16th పాయింట్ గనక చూస్తే ఇక్కడ షీ హాడ్ 5-6 టైమ్స్ సిస్టైటిస్. ఇది కూడా ఆ సెక్షువల్ ఎఫెక్ట్స్ దాని తాలూకు ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యినియి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 8th పాయింట్ ఈవిడ చెప్పారు చూడండి. కొన్నాళ్ళు అకేషనల్‌గా కొన్ని అకేషన్స్‌లో కొన్నాళ్ళు వాడారు కాంట్రాసెప్టివ్. కానీ ఇంకా అదర్ ఏమి కాంట్రాసెప్షన్స్ ఏమి యూజ్ చేయకపోయినా గానీ ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు. అంటే 28 ఇయర్సే కదా! మరి అన్ని రిలేషన్‌షిప్స్ ఉన్నాయి. ఏమి దీన్ని యూజ్ చేయకపోయినా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు. సో, ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే విషయంలో కూడా హెల్త్ డిస్టర్బ్ అయిందని మనకి కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 9th పాయింట్. 9th పాయింట్‌లో ఏం చెప్పింది ఆవిడ? 6 ఇయర్స్ క్రితం స్కైయింగ్ చేసేటప్పుడు లిగమెంట్ టేర్ అయింది. ప్లాస్టిక్ లిగమెంట్. దాని వలన లెగ్స్ కొంచెం వచ్చి నడవడం బ్యాలెన్స్ వచ్చింది. నెమ్మదిగా స్కోలియోసిస్ ఒక పక్కకి వంగిపోయి స్పైన్ వంగిపోయిందన్నమాట. స్కోలియోసిస్ అంటే ఒక పక్కకి వంగిపోయి. అలా డెవలప్ అయిపోయింది. అంటే అందరికీ డెవలప్ అవ్వదు కదా! సమ్ బోన్ ప్రాబ్లమ్ గూడా స్టార్ట్ అయింది ఆవిడకి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 5th పాయింట్. 5th పాయింట్‌లో 2 ఇయర్స్ క్రితం ఫిషర్ అనేది వచ్చింది. ఆవిడ కాటరైజేషన్ చేయించారు అక్కడ. చేయించడం వల్ల ఏమైంది? పాసింగ్ స్టూల్ వాస్ వెరీ పెయిన్‌ఫుల్ ఫర్ హర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? అంటే మైండ్‌లో చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది ఆవిడకి. కదా! అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ అవన్నీ ఉన్నాయి. తప్పించుకోవడానికి సమ్ రిలాక్సేషన్ వెతుక్కుంది. పక్కన పెట్టండి. కానీ మైండ్ అలా ఎక్కువ కాలం బాధపడుతూ ఈ వేదనలు ఇవి వచ్చేస్తున్నాయి. గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఇంకా వైటల్ ఫోర్స్ తప్పించడం కోసమని ఆ ఫిషర్ రూపంలో అదొక డిశ్చార్జే కదా! ఫిషర్ ద్వారా డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. పైల్స్ గాని ఏదైనా. అంటే ఇలాగా ఒక బయటికి అవుట్‌లెట్ పంపించింది జబ్బుని. కానీ ఈవిడేం చేశారు? కాటరైజేషన్ చేసి వెనక్కి పంపారు. సో, ఇంకా బాడీ ఎఫెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది అప్పటికి. అవ్వడం ఇంకా ఫాస్ట్ అవుతుంది గదా! అది ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బోవెల్స్ వర్ కాన్‌స్టిపేటెడ్ 4th పాయింట్. దాన్ని ఫోర్స్‌గా చేస్తే బ్లడ్ వస్తుందని చెప్పారు. ఫస్ట్ పాయింట్‌లో చూడండి. సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ ఆల్వేస్ షీ హాడ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. ఇది తనకి ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో గూడా ఉంది. వాళ్ళ ఫాదర్‌కుంది. ఈ లెగ్స్ వర్ హెవీ ఇన్ ది సమ్మర్. లెగ్స్ ఇడిమాటిక్, వారికోస్. అనేబుల్ టు బేర్ సన్ అండ్ వార్మ్ క్లైమేట్. సో, ఇక ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ద్వారా తనకి ఇన్‌హెరిట్ అయింది. కానీ ఈ మైండ్ సెట్ వీటన్నిటి వలన చిన్న వయసులోనే త్వరగానే ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అదొకటి. హ్మ్. 11th పాయింట్‌లో హాడ్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ అదొకటి చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవాళే ఆవిడ సెకండ్ పాయింట్‌లో రెడ్ క్లాట్ ఇన్ హర్ లెఫ్ట్ ఐ అని చెప్పారు. బర్నింగ్ ఉన్నదని చెప్పారు బోత్ ఐస్. 13th పాయింట్ సమ్‌టైమ్స్ షీ హాడ్ బ్లీడింగ్ ఫ్రమ్ ద గమ్స్ అండ్ టీత్. బోత్ వర్ పెయిన్‌ఫుల్. అదొకటి. నెక్స్ట్ జనరల్స్ ఆకలి బానే ఉంది. స్లీప్ 2 అవర్స్ పడుతుందని చెప్పారు. డ్రీమ్స్. నైట్‌మేర్స్‌తో పాటు మంచి డ్రీమ్స్ వస్తాయి. 10th పాయింట్‌లో మెంటల్స్ చెప్పారు. యాంగ్జియస్, నెర్వస్ ఇవన్నీను. ఎప్పుడు గూడా టెన్షన్‌లతో ఉండడము. ఇది ఆవిడ చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 10th పాయింట్‌లోనే కోపం అది గూడా ఉండదు. అంటే బహుశా ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ వీటి వలన అయ్యుంటుంది కోపం అవన్నీను. అది ప్రాక్టీసింగ్ యోగా. దాని వలన దాని నుంచి ఆవిడ కొంచెం బెటర్ అవ్వగలిగారు. అంటే ఆవిడ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ మైండ్ వెతుక్కుంటున్నారు. ఎప్పటినుంచి ఈవిడ చేస్తున్నారని చెప్పారు ఇక్కడ? ప్రాక్టీసింగ్ యోగా. టైం చెప్పలేదు. చేస్తున్న దగ్గర నుంచి బావుందన్నారు. బహుశా ఈవిడ 1½ మంత్ నుంచి మానేశారు గదా! రిలేషన్‌షిప్స్ మానేశాను. ఎందుకంటే ప్రెషర్ లేదన్న బహుశా ఈ 1½ మంత్ నుంచో ఏమో స్టార్ట్ చేయడం. ఇవి స్టార్ట్ చేయడం ద్వారా ఆవిడకి ప్రెషర్ అవి లేకపోవడం వీటి వల్ల ఆవిడ ఏమన్నా రిలేషన్‌షిప్స్ కూడా ఆపేసుంటారు. నెక్స్ట్ 15th పాయింట్ సమ్‌టైమ్స్ ఫీల్స్ డిప్రెసివ్. అది వరకు
ఇంకా సాడ్గా డిస్సాటిస్ఫైడ్గా ఉండేవాళ్ళని చెప్పారు. అయితే ట్రీట్మెంట్ పార్టే మెయిన్ ఇక్కడ. ఏంటంటే ఫస్ట్ మాస్టర్ యాసిడ్ నైట్రిక్ ఇచ్చి 1 మంత్కి సిఫిల్లం ఇచ్చారు. మళ్ళీ యాసిడ్ నైట్రిక్ సిఫిల్లం ఇచ్చారు. ఆల్టర్నేట్ చేసి 2 టైమ్స్ చేశారు. అయితే 95లో మళ్ళీ ఆయన నక్సాంక 200 వేసి యాసిడ్ ఫాస్ 1 ఏమో సిఫిల్లం 1 ఏమో 2 టైమ్స్ ఇచ్చారు. ముందు ఆయనకి ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ చదివాను అంతే. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను చూసిన వ్యూ 19th June 94లో యాసిడ్ నైట్రిక్ 30 ఇచ్చారు. అంతా యాసిడ్ ఫాస్ లాగా ఉంది కదా, అంటే 6th పాయింట్, 10th పాయింట్, 15th పాయింట్, ఇవన్నీ చూస్తే మనకి యాసిడ్ ఫాస్ లాగా అనిపిస్తుంది. మరి ఈయన యాసిడ్ నైట్రిక్ ఎందుకు ఇచ్చుంటారు అంటే, ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ తను ఫిజికల్గా ఎక్కువ సఫర్ అవుతోంది, యాసిడ్ గ్రూప్ అని అర్థమవుతోంది కొన్ని సిమ్టమ్స్ వలన. వైటాలిటీ అయితే ఖచ్చితంగా వీక్గా ఉంది. ఎలా చెప్తున్నానంటే, చిన్నవాడు ఈవిడ 28 years, కానీ ఈవిడికి వచ్చిన సఫరింగ్స్ అన్ని చూడండి ముసలికి వచ్చినట్టుగా. స్లగ్గిష్ సర్క్యులేషన్, అంటే ఎర్లీ ఏజ్లో సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ షీ వాజ్ సఫరింగ్ అన్నారు కదా ఫస్ట్ పాయింట్, అది. నెక్స్ట్ హెమరేజెస్, టీత్ గమ్స్ నుంచి ఒకటి, యానస్ ద్వారా ఒకటి, ఇంకా అలా చెప్పారు ఆవిడ. నెక్స్ట్ బోనీ ప్రాబ్లమ్స్, చిన్న వయసులోనే ఆ స్కోలియోసిస్ అవి రావడం. సో జనరల్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవడం స్టార్ట్ అయినాయి, స్లీప్ ఇవన్నీ పోవెల్స్. ఇక్కడ వేయాల్సి వస్తే మాషారు యాసిడ్ ఫాస్ వేయాలంటే 1M లెవెల్లో వేయాలి, ఎందుకంటే అంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంది కదా ఆవిడకి, అంత గిల్టీ ఫీలింగ్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. 1M లెవెల్లో వేయాలి, లేకపోతే పని చేయదు. అలానే వేశారనుకోండి, ఆల్రెడీ ఫిజికల్ ప్లేన్ లో చాలా వీక్ గా ఉంది, డిసీజ్ దిగింది అనుకోండి మైండ్ లోంచి కిందకి, బాడీ ఇప్పటికే కొంచెం డ్యామేజ్ అయ్యింది కదా, స్లగ్గిష్ సర్క్యులేషన్, వ్యారికోస్ వెయిన్స్, ఇవన్నీ అంటే నాట్ నార్మల్ థింగ్స్. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే 30తో స్టార్ట్ చేయాలి, యాసిడ్ ఫాస్ 30. మరి అలా వేయొచ్చు కదా, కరెక్టే. కానీ మాషార్ యాసిడ్ నైట్రిక్ 30 ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ ఫిజికల్ లెవెల్లో యాసిడ్ ఫాస్ కంటే యాసిడ్ నైట్రిక్ సిమ్టమ్సే ప్రామినెంట్ గా కనపడుతున్నాయి. ఎలా అండి మీరు మాషార్ చెప్పిన దాన్ని కిట్టించేస్తున్నారు అనుకుంటారేమో. నేను చదివానండి బాబు, 10th చదివాను, ప్యారింగ్టన్ చదివాను. చెప్తాను చూడండి పాయింట్ వైజ్. కెంట్లో యాసిడ్ నైట్రిక్ గురించి. ఇప్పుడు కెంట్లో ఏమి ఇచ్చారంటే, పేషెంట్స్ గ్రేట్లీ బ్రోకెన్ బై లాంగ్ సఫరింగ్, పెయిన్ అండ్ సిక్నెస్, ఫిజికల్ మోర్ దాన్ మెంటల్ సఫరింగ్, ఫైనల్లీ ఎనిమిక్ అండ్ ఇమాసేషనల్ మార్క్. ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది పేషెంట్ గ్రేట్లీ బ్రోకెన్ బై లాంగ్ సఫరింగ్ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ సిక్నెస్, ఇదొకటి కదా. ఫస్ట్ పాయింట్ లో మన కేసులో చూసుకుంటే మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది, సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్, ఆ ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 6th పాయింట్, సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ హ్యాడ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ మైకోజెస్ మష్రూమ్స్ ఇన్ వెదర్. దాన్ని ఖచ్చితంగా అలోపతి వాడతారు కదా దీనికి దానికి రెండింటికి. సో ఈ ప్రొలాంగ్డ్ సఫరింగ్ వల్ల వచ్చినటువంటి బ్రోకెన్ డౌన్ అయింది కాన్స్టిట్యూషన్, అదే కదా ఇప్పుడు మన వైటాలిటీ వీక్ గా ఉందనే కదా యాసిడ్ ఫాస్ 1M లో కూడా వేయడానికి ఆలోచించారు. అదొక పాయింట్. నెక్స్ట్ కెంట్ లో ఏం చెప్పారంటే, ది వాల్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్ రిలాక్స్డ్ అండ్ బ్లీడ్ ఈజీలీ, ప్రొఫ్యూజ్ డార్క్ బ్లడ్, ప్రొఫ్యూజ్ ఆఫ్ కోర్స్ హెమరేజిక్ డ్రగ్స్ కదా, యాసిడ్స్ అన్ని, ప్లస్ డార్క్ బ్లడ్ బికాస్ వెయిన్స్ ఇది అవుతాయి కాబట్టి. అయితే ఈ కెంట్ లో అది ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే చూడండి, లెగ్స్ ఆర్ ఇడిమాటిక్ అండ్ టెండెన్సీ టు వ్యారికోస్. నెక్స్ట్ రాబోయేది అదే, వ్యారికోసిటీ వచ్చి ఆ వ్యారికోజ్ అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ పాయింట్ కెంట్ లో ఏం చెప్పారంటే, ది మార్జిన్స్ ఆఫ్ ఆరిఫైసెస్ బ్లీడ్ అండ్ గ్రో వాట్స్, WARTS. ఇక్కడ కేసులో 4th పాయింట్ లో అదే ప్రాబ్లం చెప్పారు కదా, మార్జిన్స్ ఆఫ్ ఆరిఫైసెస్, యానస్ నుంచి వస్తుంది బ్లడ్. 13th పాయింట్ కూడా చూడండి, గమ్స్, టీత్, వీటి నుంచి వస్తుంది బ్లీడింగ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ 6th పాయింట్ లో, సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ మైకోజెస్ అండ్ మష్రూమ్స్. అఫ్ కోర్స్ అది బ్లీడింగ్స్ ఏం లేవు, కానీ గ్రో వాట్స్
అని ఉంది కదా. సో అది మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనమాట. అప్పుడు ఈ పాయింట్ కన్సిడర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 10th లో ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే సిఫిలిటిక్ బోన్ పెయిన్స్, కేరీస్ ఆఫ్ బోన్స్ అండ్ ఎగ్జాస్టోసిస్. ఇప్పుడు ఈ కర్వేచర్ వచ్చింది, స్కోలియోసిస్, దీన్ని ఇలా వదిలేస్తే నెమ్మదిగా బోన్ కూడా డ్యామేజ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో 9th పాయింట్ లో మనకి ఇది క్లారిటీ వస్తుంది. లిగమెంట్ టేర్ అయి ప్లాస్టిక్ లిగమెంట్ వేస్తే సెట్ అయిపోవచ్చు కదా, కానీ అది అటు సెట్ అవ్వలేదు. అంటే అక్కడ దాకా లిగమెంట్స్ అన్ని బాగున్నాయి, ఆ టేర్ అవ్వడంతో ఆ లోపల ఉన్న మయాజం అనేది బయటికి ఫ్లేర్ అప్ అయింది, ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది. కొంతమందికి చూడండి అప్పటిదాకా బాగానే ఉన్నాడండి, పడిపోయి ఒక ఆయన పడిపోయారనమాట, నాకు తెలిసిన పేషెంట్. అప్పటిదాకా బాగున్నారు, అసలు ఏమి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, మేడం నుంచి పడిపోయారు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి. అప్పుడు ఏదో కాలు ఫ్రాక్చర్ అయింది, దానికి రాడ్స్ వేశారు, పడలేదు. ఎన్నిసార్లు వేశారు, అన్నిసార్లు చీమ్ పట్టేయడం అలాగైంది. లాస్ట్కి ఎలాగో అతుక్కుంది హోమియో వాడాక. ఆ తర్వాత నుంచి అతనికి ఆ బోన్ అంతా కేరీస్ ఆఫ్ బోన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అలా అంటే అప్పటిదాకా బాగానే ఉన్నారు, ఆ పడటంతో ఆ మయాసం అనేది క్లియర్ అప్ అయింది. అదే ఇక్కడ మనకి అనుకోవాలి, వదిలేస్తే కేసు అలా వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఫిషర్స్ ఫార్మ్ ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్, కెంట్లో ఇచ్చారు ఇది. ఇక మన థర్డ్ పాయింట్ లో కూడా ఉంది కదా, 2 years క్రితం ఫిషర్స్ వచ్చాయి. 6th పాయింట్ అంటే ఇది కాండెలోమేటా, ఫిషర్స్, ఫిస్ట్లా, హెమరాయిడ్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, మెయిన్ ఫీచర్స్ అని ఇచ్చారు. 6th పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటంటే కెంట్ లో ఫైనల్లీ బికమ్స్ డ్రాప్సికల్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అంటే కాళ్ళలో. అయితే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే ఇచ్చారు లెగ్స్ ఫర్ ఇడిమాటిక్ అని. ఏంటండి బాబు మీరు అన్ని ఫిజికల్ సింటమ్స్ అన్ని చెప్పి యాసినెట్రిక్ ఇచ్చేస్తున్నారు. ఫిజికల్ సఫరింగ్ యాసినెట్రిక్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది మోర్ దాన్ మెంటల్ సఫరింగ్. అయితే ఇక్కడ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి యాసిడ్ నైట్రిక్, అంటే వెక్సేషన్, సారో, టెంట్లో వేరీ ఆఫ్ లైఫ్, నెర్వస్నెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ, అది మనకు 10th పాయింట్ లో కనిపిస్తుంది కదా. ప్లస్ యాసిడ్ నైట్రిక్ లో ఆ సిస్టైటిస్, బ్లాడర్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది, చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంటుంది. అదే మనకి 16th పాయింట్ లో చెప్పారు. 9th పాయింట్ లో సారీ కెంట్ లో ఇన్ఎఫెక్చువల్ అర్జింగ్ టు స్టూల్, సెన్సేషన్ యాజ్ ఇఫ్ రెక్టమ్ వర్ ఫిల్డ్ అండ్ హీ కెనాట్ ఎక్స్పెల్ అని ఇచ్చారు. కాన్స్టిపేషన్, పెయిన్ఫుల్, హార్డ్, డిఫికల్ట్ స్టూల్, ఇది కూడా మనకి 4th 5th పాయింట్ చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది. అంటే ఫిజికల్ గా సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, వైటాలిటీ, ఈ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఛానల్ గా సఫర్ అవుతుంది చూడండి. ఈ మ్యూకస్ మైకోసిస్ ఆవిడ 16th ఏజ్ నుంచి సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్ చేసిందండి. అక్కడ స్టార్ట్ చేసేటప్పటికే ఈవిడికి అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయినాయి ఈ మైకోసిస్ మష్రూమ్స్, అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఇవి గ్రోత్స్. దాని ప్రతిసారి వాడేయటం మందులు, అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలుగా 1.5 month నుంచి ఆవిడ ఆపారు రిలేషన్స్, అంటే అప్పటిదాకా వస్తూనే ఉన్నాయి అవి. ప్లస్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ అని ఇచ్చారు ఆ లెగ్స్ గురించి కూడా. ఇలా ఫిజికల్ గా ఆవిడ చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. సో దానివల్ల వైటాలిటీ వీక్ అయిపోయింది, సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోవడం వలన. అందుకని మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు, యాసిడ్ నైట్రిక్ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి. అంటే యాసిడ్ ఫాస్ ఇస్తే తట్టుకోలేదు, అంటే ఇప్పుడు యాసిడ్ ఫాస్ ఇస్తే తట్టుకోలేదు, అలాంటప్పుడు ఇంకొక మందు ఇవ్వాలి, వైటాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసేది అయి ఉండాలి, ఈ సిమ్టమ్స్ కి రిలేటెడ్ గా దగ్గరగా అయి ఉండాలి, యాసిడ్ ఫాస్ కి దగ్గరగా ఉండాలి. అప్పుడు చూస్తే ఏమవుతుంది, యాసిడ్స్ లోనే యాసిడ్ నైట్రిక్ బాగా రిలేట్ అవుతుంది. అందుకని ఆయన యాసిడ్ నైట్రిక్ కూడా 30లో ఇచ్చారు. అప్పుడు ఇచ్చి మళ్ళీ 1 month కి ఏం చేశారు, సిఫిల్లం 200 వేశారు. ఇది ఎందుకంటే 9th, ఒక్క నిమిషం, 9th పాయింట్ నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. 9th పాయింట్ లో చెప్పాను కదా, ఆ సిఫిలిటిక్ మయాజం ఫ్లేర్ అప్ అయింది ఆ స్కోలియోసిస్ దగ్గర. ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4th పాయింట్ ఒకటి అంటే బ్లీడింగ్, హెమరేజెస్. సెకండ్ పాయింట్ క్లాట్ కూడా హెమరేజ్ టెండెన్సీ కదా, రెడ్ క్లాట్ ఇన్ ద ఐ, అది ఆ రోజే స్టార్ట్ అయింది. డిప్రెసివ్ గా ఉండటము, పాస్ట్ లో అంతకుముందు ఇంకా ఎక్కువ సాడ్ గా డిస్సాటిస్ఫైడ్ గా ఉండడము. సో ఇవన్నీ మనము కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనమాట.
ప్లస్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, సిఫిలిటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. ప్లస్ మయాజ్మాటిక్ డ్రగ్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఈసారి యాసిడ్ నైట్రిక్ 30 వేసాక పని చేసింది కదా కొంచెం, మళ్ళీ యాసిడ్ నైట్రికే వేస్తే ఈసారి పని చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు, ఎందుకు మయాజం అడ్డం పడుతుంది కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యాసిడ్ నైట్రిక్ 30 వేసి మళ్ళీ సిఫిలం 200 వేశారు. బహుశా ఫస్ట్ వేసిన 30తో ఈయన అనుకున్నంత బెటర్మెంట్ స్టార్ట్ అవ్వకపోయి ఉండొచ్చు కూడా. మళ్ళీ ఈసారి యాసిడ్ నైట్రిక్ 30 వేస్తే అంత పని చేయకపోవచ్చు. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మాషారు సిఫిలం 200 వేశారు. 1 ml చూడండి, ఆయన 200 వేశారు. ఇక్కడ 30 వేశారు, ఇది 200 వేశారు. సిఫిలం 2 times ఆల్టర్నేట్ గా వేశారు. దాంతో తనే బెటర్ అయింది. వేటిల్లో బెటర్ అయింది 1 year తర్వాత చెప్పారు. మెన్సెస్ నార్మల్ గా ఉంది, నో సిస్టైటిస్, నో వెజనల్ ప్రాబ్లమ్స్, బికాస్ నో సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ దిస్ ఇయర్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం అర్థమవుతుంది అంటే మెంటల్ గా కూడా బెటర్ అయింది కదా. ఇప్పుడు యాసిడ్ నైట్రిక్ లో మెంటల్ సింప్టమ్స్ చదువుకున్నాం కదా, మెంటల్ గా కూడా బెటర్ అయింది కాబట్టి ఆవిడ సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేయలేదు, ఫ్రస్ట్రేషన్ అవన్నీ తగ్గి ఉంటాయి. ప్లస్ ఫిజికల్ గా కూడా చాలా బెటర్మెంట్ ఉంది. కానీ ఆవిడేం చెప్పారు, బట్ నాట్ కంప్లీట్లీ, అంటే ఆ యాంగ్జైటీ అనేది, నెర్వస్నెస్ అనేది పూర్తిగా తగ్గలేదు. ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ఇక్కడ, ఆవిడేం చెప్పారు చూడండి ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో, బట్ స్టిల్ షీ హ్యాడ్ యాంగ్జైటీ అండ్ నెర్వస్నెస్, అంటే ఇంకా ఉంది అని చెప్పింది. అంటే కొంత బెటర్ అయింది కానీ ఇంకా ఉంది. స్టిల్ అన్న మాట వల్ల మనకు అర్థమవుతుంది కొంత బెటర్ అయింది అంతకు ముందు. ఇది ఎప్పుడు ఎక్కువైంది, ఎప్పటి నుంచి అంటే ఈ ప్యారిస్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎక్కువైంది. అంటే ప్యారిస్ రాకముందు బాగా బెటర్ అయింది, ప్యారిస్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి అంతకుముందు తగ్గిన దాని మీద ఇప్పుడు ఇంకా పెరిగింది అని చెప్పారు ఆవిడ. ఇక్కడ మనకు అలా అర్థమవుతుంది. అప్పుడు ఏంటి, సో ఇక్కడ మాస్టారు అన్ని విధాల ఫిజికల్ గా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు, వైటాలిటీ ఇంప్రూవ్ అయింది, మైండ్ కూడా కొంత వరకు ఇంప్రూవ్ అయింది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం యాసిడ్ పాస్ వేస్తే తట్టుకోగలిగి ఉంటుంది అని అర్థమయ్యి, అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగితే వాళ్ళు టెన్షన్ పడుతున్నారు కదా, నర్వస్నెస్ మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది అది వరకు. ఇప్పుడు ఇంకా యాసిడ్ పాస్ అవసరం, వేసినా పర్వాలేదు. 1 ml వేసారు. 1 ml వేసిన పాయింట్స్ మీకు తెలిసినాయే కదా, నేను చెప్పనవసరం లేదు అనుకుంటా. 6th పాయింట్, 7th, 10th, 15th ఇవన్నీ కూడా మనకి మనం ఇందాక కేస్ నేచర్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మనం చెప్పుకున్న పాయింట్స్ మనం రివైజ్ చేసుకుంటే యాసిడ్ ఫాస్ అనే అనిపిస్తుంది. 1 ml ఇచ్చారు. ఎందుకు, ఇవన్నీ బెటర్ అయ్యి ఉండడం వల్ల తను వైటాలిటీ ఇంప్రూవ్ అయ్యి తట్టుకోగలుగుతుంది 1 ml వేసిన, ఫిజికల్లోకి వచ్చిన. మళ్ళీ ఏం చేశారు మాషారు, 1 month కి సిఫిలం 1 ml వేశారు చూడండి ఈసారి. అంటే ఇంకా డీప్ గా పనిచేసి మయాజం బాగా కట్ చేయడం కోసం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 ml వేశారు 2 months గ్యాప్ తో. అంటే మళ్ళీ యాసిడ్ ఫాస్ వేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట, అంటే పూర్తిగా తగ్గిపోయింది ఆవిడకి మైండ్ సెట్. ఇంకా ఉన్న మయాసంని పూర్తిగా కట్ చేయడానికి అన్నట్టు సిఫిలం వేశారు. అయితే ఇది ఇంతవరకు కేసు అండి. మీకు ఇక్కడ ఒకటి ఊరినే చెప్తాను, కేసుతో రిలేషన్ లేదు కానీ నేను ఈ సిఫిలం ఎందుకు వేశారు అన్నట్టుగా బుక్స్ రిఫర్ చేస్తున్నప్పుడు మొన్న నేను టైప్ చేసి పెట్టింది ఉంది కదా శ్రీశైలం ఈకే గారి నోట్స్, దానిలో సిఫిలం చదువుతూ ఉంటే కొన్ని భలే పాయింట్స్ దొరికాయి. అంటే సిఫిలంలో మెంటల్స్ అండ్ మొడాలిటీస్ ఆఫ్ నోసోర్స్ అనే హెడ్డింగ్ పెట్టి సిఫిలంలోనే ఊనే చదువుతానండి. నాకు కొన్ని కొత్త పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాను, సో మీకు వినిపిద్దామని. అంటే నోసోర్స్ గురించి అనమాట ఇది. నోసోర్స్ గోస్ డీప్ ఇన్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ గోస్ డీపర్ దాన్ ఎనీ అదర్ మెడిసిన్. అంటే దేనికన్నా ఏ మెడిసిన్ కన్నా డీపర్ గా వెళ్తాయి నోసోర్స్. ఎక్స్రే అనేది ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ లో పనిచేస్తుంది. అమాంగ్ దెమ్ సోరినం స్టాండ్స్ ద ఫస్ట్. అయితే ఇక్కడ చూడండి, వెన్ ఇండికేటెడ్ రెమెడీ ఫెయిల్స్ టు యాక్ట్, సోరినం 200 ఇరప్షన్స్ సప్రెస్ అయ్యి ఇండికేటెడ్ రెమెడీ ఫెయిల్ అవుతుంటే పని చేయకుండా ఇప్పుడు సోరినం వేయాలని చెప్పారు. ఇది మీకు తెలిసిందే అయి ఉంటుందిలే. ట్యూబర్కులినం చూడండి, ఇండికేటెడ్ రెమెడీ ఫెయిల్స్ టు సస్టైన్ రిలీఫ్, అంటే కొంతవరకు రిలీఫ్ వస్తుంది కానీ అది నిలబట్టలేదు, మళ్ళీ జారిపోతుంది కేసు, అప్పుడు ట్యూబర్కులినం వేయాలని చెప్పారు. ఊపింగ్ కాఫ్ లో హానిమన్ గారు మామూలుగా చెప్తారు ఏమని, నో పుల్ అప్, కాఫ్ సప్రెస్డ్ ఆర్ మలేరియా సప్రెస్డ్. అంటే కేసు ఇంకా పైకి రావట్లేదు, కాఫ్ సప్రెస్ అయినా మలేరియా సప్రెస్ అయిన తర్వాత నుంచి అన్నప్పుడు ఇలా చూపుతున్నాం. సిఫిల్లం ఈ పాయింట్ కోసం అనమాట నేను ఇదంతా చెప్పింది. సిఫిల్లం చెప్పారండి, ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్ యాక్ట్ బట్ ఫర్ ఎ వెరీ షార్ట్ డ్యూరేషన్, రిపిటేషన్ ప్రూవ్స్ దట్ లెస్ ఎఫెక్టివ్.
అది. అంటే మనం మందు వేస్తే ఇండికేటర్ రెమెడీ చాలా తక్కువ టైం పనిచేసేస్తుంది. మళ్ళీ మనం రిపీట్ చేస్తే పెద్ద ఎఫెక్టివ్‌గా పనిచేయట్లేదు. పని చేయాల్సినంత ఎఫెక్టివ్‌గా పనిచేయట్లేదు. అలాంటి వాటిల్లో సిఫిలినం వేయొచ్చు. డీప్ అల్సర్స్ సప్రెస్ అయిన వాటిల్లో వేయొచ్చు. మెర్క్యూరీ పాయిజనింగ్ కేస్‌లో వేయొచ్చని ఇంకా సో మెనీ పాయింట్స్ చెప్పారు. నేనిక్కడ ఈ సిఫిలినం కరెంట్‌గా వేయాల్సిన పాయింట్ నేను ఈ విషయంలో నేర్చుకున్నానండి. అది మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. వసుదేవ నాదైతే ఇదే. శీతల్ రెడ్డి గారు? వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్? అరుణక్క? లత గారు? వసుదేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్యः పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీష గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు